नमस्कार बंधु माने आपनको स्वागत मोर ही चैनल को। आपणकर जदि कन्या राशि होता है तेबे एही वीडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सावित्री अमावास्या ठारू बदलिबा पई जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे एमानक जीवन को खुशी फेरिबा पई जाउअछि। देखंतु, बृहस्पति राहु केतु एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे एही सावित्री अमावास्या ठारू खुशी फेरिबा पई जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही सावित्री अमावास्या ठारू कौन सबु आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन गुड़िक हेबा पई जाउअछि। ता पूर्वरु जदि आपणकर एही कन्या राशिटी होइताए एवं आपण मध्य ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माता सावित्री, जय माता लक्ष्मी अवश्य रूप से लिखि दियंतु। देखंतु, पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतला, धनजनित समस्या देखा देउतला, ऋण आपण नेइथिले किंतु ताहाकु सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइतिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउतला, अननेसेसरी खर्च गुड़िक आपणकर हेउतला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति मानक पई आपण चिंतित रहितिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस देखा देउथला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथला। तेबे एही भली जहा भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथला ताहा सब किछि एबे दूर हेबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे एही सावित्री अमावास्या ठारू पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। देखंतु, सर्वप्रथमे तो बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। बृहस्पति पूर्वरु आपणकर से भाग्य भावरे रहिथिले, जहा फलरे से आपणकर भाग्य को मजबूत बनाइछंती। वर्तमान बृहस्पति आपणकर कर्म भाव आपणकर दशम भाव को चलन करुछंती एवं दशम भावटी आपणकर क्यारियर भाव होइताए, आपणक कर्मर भाव होइताए। सबुठारु बड़ कथा एहा अटे कि जेउ व्यक्ति विशेष मानक पाखरे कौनसी प्रकारर काम धंदा नथिला, कौनसी प्रकारर कर्म नथिला, तो सेमानंकु एही सावित्री अमावास्या परे नूतन कर्म प्राप्ति हेबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। आपण चेष्टा जारी रखंतु। आपणंकु कौनसी एमएनसी कंपनी रे जॉब ऑफर मध्ये आसी पारे। समस्त इंटरव्यू रे आपणंकु सफलता प्राप्ति हेबो एवं भलो चाकरीटिए मध्ये आपणंकु प्राप्ति हेबो। कर्म क्षेत्र रे किछि ना किछि बड़ परिवर्तन हेबाकु चाहुअछि। जदि आपण पूर्वरु किछि कर्म करूछंती, चाकरी करूछंती, तेबे सेथिरे मध्ये आपणकर प्रमोशन हेबार जुग बनुअछि। कर्म क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे, आपणकर ज्ञान बढ़िबो एवं बुद्धि बढ़िबो, समाज रे आपणकर लोक संपर्क बढ़िबो, मान प्रतिष्ठा आपणकर बढ़िबो एवं कर्म क्षेत्र रे हस खुशीर माहौल लागि रहिबो। ऊपर ऑफिसर मानकर सपोर्ट आपणको प्राप्ति हेबो। आपणको पाखकु नुआ नुआ कर्म गुड़िक आसीपारे एवं समस्त कर्म को आपण बहुत भलो भावरे करि परिबे एवं धन कमाइबार नुआ नुआ रास्ता गुड़िक आपणको प्राप्ति होई जिवो। खास करी जेउ व्यक्ति विशेष माने मार्केटिंग क्षेत्र रे रहिसंती, ऑनलाइन क्षेत्र रे काम करूछंती, टीचरशिप रे अछंती, काउंसलिंग रो काम करूछंती, सेमाने एही सावित्री अमावास्या परे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करिवे एवं गुरु एठारे बसी आपणकर द्वितीय भाव धनर भाव, आपणकर चतुर्थ भाव सुखर भाव एवं आपणकर षष्ठ भाव को दृष्टि देउछंती। आपणकर द्वितीय भाव को देखिबार माने हेला आपणकर धनरे वृद्धि हेबो। एही सावित्री अमावास्या परे आपण पैसा किछि संचय करिवे। आपण निजे देखिबे जे आपणकर बैंक बैलेंस मध्य बढ़िबो, घर परिवार रे हस खुशीर लहरी लागि रहिबो। जदि पूर्वरु किछि परिवार रे मन मनांतर चालुथला, पारिवारिक कलह लागि रहितिला, ताहा सबु किछि दूर होई जिवो एवं आपणक घर को नूतन अतिथि मध्य आसी पारंती। आपणकर डेली इनकम बढ़िबो
ଧନ କମାଇବାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପୂରଣ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି, ଭୂମି, ଜମି କିମ୍ବା ନୂତନ ବାହନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆପଣ କରଜ କରିଥିଲେ, ଋଣ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ସେହି ସବୁ ଋଣକୁ ଆପଣ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସମସ୍ତ କରଜର ଭାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସି ଶଶା ନାମକ ରାଜଯୁଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଭ୍ରମଣର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ଯଦି ବିବାହର ବୟସ ହୋଇଯାଇଅଛି, ତେବେ ଘରକୁ ନୂତନ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କିଛି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ
ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।